اور بھی بتائیں کہ کراچی میں وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیچھے اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. بہت ضروری ہے، اور جب بایو میٹرکس ہوگی اس کے بعد ہم ان کے اوپر جو ہے انسپیکشن ٹیمز رکھیں گے جو جا کے وہ بایو میٹرکس کو ویریفائی بھی کریں گے، اور ہمارے پاس ڈائریکٹلی بایو میٹرکس کے جو ہے ڈیٹا بھی آ جائے گا اور ہمارے سسٹم میں، کمپیوٹر سسٹم میں. تو اس طریقے سے ہم انشور کریں گے کہ جو ڈاکٹرز تعینات ہیں، جو دوسرا پیرامیڈک اسٹاف تعینات ہے، وہ وہاں موجود ہیں یا نہیں ہے. وہ ہم ایک آدھ مہینے میں انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ جناح ہاسپٹل میں دوائیں نہیں ہیں، ابھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریٹائر ہو چکے ہیں. اس کے تھوڑا سا وہ جو گیپ آ جاتا ہے نا کہ ایک کی ریٹائرمنٹ اور دوسرے کی تعیناتی میں، تو تھوڑا سا مسئلے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہم سمری ہم نے آج ہی موو کی ہے سمری کہ ہمیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس کے جو سینئر تھے ان کے نام ہم نے بھیج دیے ہیں. انشاءاللہ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں. کچھ ان کے پاس پیسوں کی جو ہے ڈیفیشنسی تھی، اس کی وہ ہم نے ان کی ڈیٹیلز لے لی ہیں. وہ ڈیٹیلز ہم جو ہے اسکروٹنائز کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پیسے مانگے تھے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اسکروٹنائز کر کے واقعی میں اگر ایک ایک چیز کی ضرورت ہے، جیسے ریڈیولوجی کے لیے یا کینسر میڈیسنس کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے جو بھی ہے، وہ پورا فائل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے ایکسپرٹس کو بٹھا کے میں ان کی جانچ پڑتال کر رہی ہوں، اس سارے جو ڈیمانڈز ہیں ان کی، اور اس کے بعد وہ پیسے ہم اپنے جو ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں بلاک ایلوکیشن میں، اس میں سے ہم ان کو دیں گے. تو اس وجہ سے جناب کی ہم انشاءاللہ یہ مہینے ڈیڑھ میں اس کی وہ ہو جائے گی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی آ جائے گا اور پھر یہ سلسلہ بھی کر لیں گے. دوسرا آپ نے ایک سیکنڈ لیاری جنرل ہاسپٹل کی بات کی. لیاری جنرل ہاسپٹل سے زیادہ لیاری کالج کا مسئلہ چل رہا ہے، شاید آپ اسی کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے. ہاسپٹل نہیں ہے، اس کا کالج کا جو مسئلہ چل رہا تھا، نرسنگ کالج کا، اس میں ذرا سب چیزیں بتا دوں. نرسنگ کالج میں جو مسئلے چل رہے تھے وہ تھے کہ فیک ڈومسائل پہ ایڈمیشنز کیے گئے تھے، اور فیک ڈومسائل کی ہم اسکروٹنی کرنے لگے، اور اس میں سے جب ہم نے وہ بچوں کو نکال دیا کیونکہ وہ سندھ کے ڈومسائل پہ نہیں تھے اور جو ان کا ڈومسائل فیک تھا، تو اس پہ وہ اعتراض ہوا. اور جو آپ نے دیکھا پتھراؤ جو ہوا اس وجہ سے، کیونکہ وہ ایک گروہ کی شکل میں آ گئے بچے، اور انہوں نے جب گیٹس بند کر دیے کالج والوں نے، تو پھر انہوں نے پتھراؤ کیا، دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا. یہ اس وجہ سے یہ سلسلہ ہوا. میں اس پہ انکوائری کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے ان کو ایڈمیشن دیا گیا، کیونکہ ضرور ہمارے بھی کچھ عملہ ہوگا جو اس میں شامل تھا، جس وجہ سے یہ فیک ڈومسائلز کے ہوتے ہوئے بھی ان کی ایڈمیشنز ہو گئی بچوں کی. ابھی ان کا تو اتنا قصور ہے کہ وہ فیک ڈومسائل لے گئی، یہ بھی بڑا جرم ہے کہ آپ فیک ڈومسائل لے آئیں. لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے کیوں ان کو داخلہ دیا تھا. تو ہم اس پہ انکوائری کر رہے ہیں. جو بھی اس میں انوالو ہوگا، جس نے بھی اس میں جو ہے پیسے لے کے یا کسی اور طریقے سے ان کی انڈکشن کی ہے ان بچوں کی، ہم ان پہ ایکشن لیں گے. اپنے عملے پہ میں ایکشن لے سکتی ہوں. جو غلط ڈومسائل پہ بچے تھے ان کو میں نے برطرف کر دیا، کیونکہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا تشویش تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈومسائل کے بچے زیادہ ہیں نرسنگ میں. ہمارے پاس شارٹیج ہے نرسنگ کی. اگر کسی اور پروونس کے اور فیک ڈومسائل پہ باہر کے لوگ آ جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے، تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے لیے تکلیف دہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ واپس چلے جائیں گے اور ہمارے جو ہے ہماری شارٹیج پوری نہیں ہوگی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری نرسنگ کی شارٹیج پوری ہو جائے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے ڈومسائل کے بچے جو ہے وہ ان کی ایڈمیشن ہو تاکہ وہ یہیں سروس کریں. نہیں میں بتا نہیں یہ فریش انڈکشن ہے. یہ فریش انڈکشن زیر تعلیم تو فریش انڈکشن جس میں یہ پرابلم آیا ہے اور انہیں نکالا گیا ہے. یہ جو ہے ابھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ فیک ڈومسائل پہ ہیں، اور یہ جو ہے جب ہم نے ان کو ریموو کیا تو یہ احتجاج شروع ہو گیا. اور یہ جو ہے کیونکہ ابھی تو ہم اسکروٹنی کر رہے تھے کن بچوں کے فیک ڈومسائل ہیں، اس کی ہم نے اسکروٹنی کمپلیٹ کر لی ہے. انشاءاللہ جو ہم انکوائری کرنے جا رہے ہیں اپنے اسٹاف کی، وہ بھی انکوائری ود ان ویک 10 days وہ بھی ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اس پہ ایکشن لیں گے. ناکارہ ہو رہے ہیں.
और बेहोशी का डॉक्टर भी वहाँ पे नहीं है, तमाम रेफर हो रहे हैं, इस पर कोई? अब एनेस्थेटिस्ट हमारे पास बहुत ही बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि बहुत सारे एनेस्थेटिस्ट जो मेरे पास मौजूद भी थे वो भी रिज़ाइन करके चले गए। मैंने पहले भी इस पर बात की थी कि हमारे पास एनेस्थेटिस्ट की जो बेहोशी के जो आईसीयू चला सकते हैं वो बेसिकली एनेस्थेटिस्ट ही होते हैं, उनके हवाले किया जाता है। उनकी कमी है, इस वजह से हमें वो जो क्योंकि ये होता है कि ये जो है 4-5 हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल ले लेते हैं अपने पैनल पे एक एक एनेस्थेटिस्ट, और फिर वो घूमते रहते हैं उन 4-5 हॉस्पिटल्स में, एक एक जिधर भी उनके सर्जरी होती है वो वहाँ चले जाते हैं। हमारे पास ये मसला यही है कि हमारे पास एनेस्थेटिस्ट की कमी है, शॉर्टेज है। हम हर जगह अपने आईसीयूज़ और हमारे जो ओटीज़ हैं उनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमें एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है। अभी हम लोगों ने ये जो एक समरी मूव की है उसमें हमने सोचा है कि एनेस्थेटिस्ट को हम जो है एज एडजंक्ट ले लें। एडजंक्ट का मतलब ये है कि वो भली प्राइवेटली भी जैसे एक हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटल उनके हवाले कर दें कि आप इसमें जितनी भी सर्जरीज होगी आप आके करेंगे, पर सर्जरी हम शायद पैसे दे दें उन्हें, और वो बाहर भी काम कर सकते हैं, ताकि हमारे पास वो जो एनेस्थीसिया की शॉर्टेज है, एनेस्थेटिस्ट की शॉर्टेज है, वो पूरी हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो डेंगू और चिकनगुनिया के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो बल्दियात के और दीगर इदारों को क्या स्प्रे मुहिम की तजवीज़ की गई है आप लोगों ने? बिल्कुल, लोग बल्कि उनको दवाएं भी उन्होंने ली हैं जो स्प्रे की होती हैं, जो मशीन्स होती हैं उसकी फ्यूमिगेशन की, उसकी वो भी उन्होंने ली हैं और वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली केसेस जो हैं, मैं बताऊं फ्यूमिगेशन का इतना असर नहीं होता क्योंकि वो तो हवा में बिखर जाती है ना फ्यूमिगेशन। हमें जो चाहिए होता है वो बारिशों के फ़ौरन बाद हम लावासिडल एक्टिविटी करें, यानी उनका जो लावे हैं जो पानी में मौजूद हैं उसको मारें। बड़े जो पानी के ज़खायर होते हैं उन पे तो हम लावासिडल एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन अगर एक गड़ा है छोटा सा, उसमें कोई एक आधे फीट का भी पानी पड़ा हुआ है, उसमें भी जो है मस्कीटोज़ पैदा हो सकते हैं, और मच्छर जो है पैदा होते हैं हफ्ते में, वो अडल्ट बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, बल्कि 48 आवर्स में वो अंडे देते हैं, वो लावा बनते हैं और वो बड़े बन जाते हैं। तो ये जो है मसला मस्कीटोज़ को कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लावासिडल एक्टिविटी जो हम कहाँ तक कर सकते हैं ये भी बड़ा मुश्किल काम है। दो वाक़यात हुए हैं, एक सक्कर में एक सहाफ़ी जख्मी हुआ, 2 फरलांग के पास से सिविल अस्पताल था, उसका इलाज नहीं हुआ, प्राइवेट अस्पताल हो गया और वो शहीद हो गया। बिल्कुल मातलों में सहाफ़ी जख्मी हुआ, दिन दहाड़े उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं, रहिंगा खान ले गए उसको कराची ले, 16 साल से हुकूमत है, क्या कोई जख्मी हो जाए उसका अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं होता? बिल्कुल होता है, नहीं बिल्कुल मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी है, मैं इससे नहीं कर रही, वो अपने आप को अलग नहीं कर रही। जिधर वो होता है हम उधर एक्शन लेते हैं। जहाँ हमें इत्ला मिलती है कि कोई जो है सर्जन्स नहीं मौजूद थे जब कोई आया है पेशेंट है, और ये हम ज़रूर एक्शन लेते हैं, इंक्वायरी होती है, उस पर एक्शन भी लेते हैं, उनको शो कॉज नोटिस भी दिया जाता है, उनको पेनलाइज भी किया जाता है, तो वो करते रहते हैं। अब बहरहाल जैसे मैंने कहा हमें बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत है, ताकि हम बायोमेट्रिक्स रखें, ताकि अटेंडेंस लगे डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की और सब स्टाफ की, ताकि हमारे पास ये जो है किसी ये बनाए कि बड़ा इशू जो पोस्टमार्टम के वक्त लेडी डॉक्टर्स की कमी का है, और ये आज का नहीं, बड़ा पुराना किस्सा है, और पुलिस सर्जन भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुकी है, वो जॉब पे भी नहीं आती, पर एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इसको कब सॉल्व करें? दूसरी इसको सॉल्व कर बिल बैंक की तमाम जो कायम करने के लिए तमाम रुकावटें खत्म हो गई है, अभी तक उसमें है? सॉरी, किसकी? बिल बैंक की। अच्छा, पहले तो मैं इसका बताऊं, 17 हमने भी MLOs लिए हैं, और वो हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो एज MLOs इंडक्ट किए हैं, तो 17 अभी हमने लिए। उसमें कोई मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छी खासी लड़कियां भी हैं और औरतें भी मौजूद हैं, तो वुमेन डॉक्टर्स भी मौजूद हैं उसमें, और मेल डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। तो ये 17 लोग जो हैं, क्योंकि हम कराची को देख रहे हैं, फिर आस्ते आस्ते करके हर
हर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हम कोशिश करेंगे कि MLOs की तैनाती हो और वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हम उनकी जो है इंडक्शन कर रहे हैं और ये होगी। और इस वजह से थोड़ा सॉल्व हो गया मसला भी, कराची की बहुत हद तक सॉल्व हो गया। 17 MLOs आ चुके हैं और ये सेपरेट केडर हमने बना लिया ताकि इसमें ये नहीं होता हमारे हमारे जो डॉक्टर्स थे वो जाते नहीं थे इसमें, ऑटोप्सीज़ नहीं करते थे, वो कहते थे कि हमें कोर्ट में जाना पड़ता है ये वो। तो अभी अगर क्योंकि वो उसी सर्विस में अवेलेबल अभी इंडक्ट किया है तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो MLO इंडक्ट हुए हैं, तो वो अलग हमने केडर कर लिया है। इस वजह से हमें आसानी होगी कि हम दूसरी हायरिंग करके और दूसरे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी डाल दें ताकि ये जो मसला है कि पोस्टमार्टम नहीं होता। कराची से बराह रास्त वज़ीर सेहत इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।